يمكنكم متابعة كأس الخليج التاسع عشر بمسقط أينما كنتم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالأربعة. في أوروبا هوت بيرد. في أمريكا الشمالية جالاكسي 25. في شرق آسيا ايجيا سات 2. في أستراليا انجل سات 8. وبنظام HD على القمر الصناعي عرب سات بالأربعة. للمزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني www.aljazeerasport.net. اسمعوا ونعم الوكيل على كل مسلم يضع وضع الابنه مكان حاكم للمواطن. اذا كنت انا انتقد اجدادي انه ما فعلوا شيء في نكبه 48، احنا في المستقبل ايش نقول حق عيالنا في نكبه 2008؟ ما وصلنا الخبر؟ لا والله وصلنا الخبر. شهداء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة حزبيات والمقاومة ترد ب45 صاروخا في يوم واحد. إسرائيل ترفض أي هدنة في غزة وتوقف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة الجزيرة في قطر، والتي سنتناول فيها ما يحدث في غزة على الصعيد الميداني والسياسي، ولإلقاء الضوء على جوانب مختلفة من الهجمات الإسرائيلية على غزة. سينضم إلينا من دمشق في وقت لاحق من هذه التغطية أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. أفاد مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارات جديدة على الشريط الحدودي في منطقة رفح الفاصلة بين مصر وقطاع غزة. كما أفاد مراسلنا بأن مروحيات إسرائيلية قصفت منزلا في حي نصر شمال غرب مدينة غزة يتبع لأحد قيادات أنور ناصر صلاح الدين الجناح المسلح لرجال المقاومة الشعبية. وقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية القصف الإسرائيلي إلى 394 شهيدا، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 2000. ورغم استمرار سقوط الشهداء وتنوع اشكال معاناه الفلسطينيين في قطاع غزه، فان كثيرين منهم عبروا عن اصرارهم على مقاومه اسرائيل بكافه الاشكال، وشددوا على ان قوافل الشهداء لن تزيدهم الا اصرارا. مراسلنا سمير ابو شماله يروي لنا بعضا من ملامح هذا الصمود الفلسطيني في يوميات اهل غزه. لا بيت في قطاع غزة لم تقتحمه الأحزان والهموم بفعل آلة الحرب الإسرائيلية. فأم جمعة عسفة فقدت 2 من أبنائها في غارة إسرائيلية واحدة بينما كانا في مكان عملهما وسط القطاع. ورغم حسرة الأم المكلومة إلا أن كلماتها
كانت أقوى من المعاناة. اليوم كانوا إسرائيل عندها في الفرن؟ طيارة، إحنا ما عندناش طيارة، إحنا وجه الله، إحنا معانا، الله هو اللي بقوا معانا، الملائكة بقوا معانا، وإحنا الرسول جاء وجوعونا ومنعوا كل شيء عنا حتى الهواء، لو قدروا علينا يمنعوه، لكن إحنا صابرين، نطبخ النار، بناكل رمل، بناكل ملح. أكد في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب في القاهرة أن بقاء الانقسام سيقدم للعدو الإسرائيلي انتصارا بعد انتصاره. إن بقاء الانقسام سيقدم للعدو الإسرائيلي انتصارا بعد انتصاره. وسيمنع الأمة العربية من الحركة الفعالة في الاتجاه. ختاما ندعو الله جل قدرته أن يجمع قلوب الإنسان الدبلوماسية التركية لمناقشة الوضع في غزة، وشرع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بجولة بدأها من دمشق، وانتقل بعدها إلى العقبة حيث بدأ لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يزور مصر والسعودية. وأفاد مراسل العربية في دمشق بأن الرئيس السوري بشار الأسد وأردوغان عقدا اجتماعا موسعا وبعده عقدا جلسة مغلقة. ناشدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الحكومات العربية رسالة تبرعات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة. وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة More than a dozen other cable properties says its channels may go dark on Time Warner's cable service. كانوا حاطين الزينة بأمريكا لراس Two الصين companies are at an impasse over fees by بشي Comcast طواش. channels carrying on Time Warner's service. J'ai voulu que soit créé le RSA qui s'appliquera pour le Conseil qui reprendra le travail. Conseil qui reprendra le travail. Sera encouragé, valorisé, récompensé. حتى الامسيس حاطين خطاب طبعا. نو الامسيس ما بحطوش هيك شيء. لا دي عادي. Durant l'année 2009, nous réformerons l'hôpital dont les personnels sont admirables de dévouement et de compétence. La formation professionnelle est indispensable pour que chacun ait la chance d'un emploi. Notre organisation territoriale, que tant de conservatisme ont rendu inexplicable la recherche qui conditionne notre compétence. Je pense aussi à la réforme qui est nécessaire pour éviter le chèque de tout l'enseignement supérieur et l'injustice qui fait que tant de fils et de filles de familles modestes n'ont pas les mêmes chances que les autres. J'ai demandé que soit pris le temps de la concertation. Parce que prendre le temps de réfléchir ensemble, je pense enfin à la réforme de la procédure pénale, si importante, pour mieux protéger nos libertés individuelles, dont la nécessité s'est faite jour plusieurs fois de façon triomphale durant l'année écoulée. Toutes ces réformes, je les mènerai avec le Premier ministre François Fillon et le gouvernement. Mais parce que c'est une condition qui permettra à la France de se faire leader sur ce nouveau monde qui se construit. Ainsi, nous deviendrons plus compétitifs, plus innovants. Et en même temps, nous préserverons les valeurs qui font notre spécificité, le travail, le mérite, la laïcité et la solidarité sans laquelle aucun effort n'est possible. Enfin, la France continuera d'agir en Afrique, en Asie et bien sûr au Moyen-Orient où je me rendrai dès lundi parce que c'est la vocation de la France de chercher partout le chemin de la paix. Mes chers compatriotes, la crise nous oblige à changer plus vite,
et plus profondément. ما هي علاش تعمل تعالوا وياك بالصورة. Elle est aussi un défi. Ce défi-là, j'ai de le relever avec vous. شو بدك تجيبي بعد؟ انه ما هيدا هون للجيب يعني. ما انه عسى جبنا كل شيء يعني. انه جبت كل شيء. ما انت مرقتي وبريتي قبل شوي شو قلتي؟ مطريقة ما تفهم شيء. Nous allons sortir renforcer les écrits. C'est je présente à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour 2000. Vive la République et vive la France. كم تنشف الدور عليه؟ Voilà pour les vœux à la nation du chef de l'État, un peu devancé cette année par d'autres personnalités politiques. Martine Aubry ou encore François Bayrou ont déjà mis en ligne leur message de Ils n'ont pas attendu les vœux présidentiels pour déjà formuler les leurs en ligne. Dès lundi, le Parti communiste a choisi de clore une fin d'année morose par une touche d'ironie. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je le ferai tout simplement parce que c'est l'intérêt de la France. Des mots, toujours des mots, les mêmes mots. François Bayrou considère le système capitaliste comme mort. Un modèle, vous le savez, qui était fondé beaucoup sur les puissances financières, sur l'importance prise par l'argent dans la société. Non. C'était n'ont aucun sens. C'est de dire difficile de trouver plus alarmiste. عملها في عندي شو وقت لانه لايك هودي راحوا ميت. لما يفتحوها برا كم بيروحوا ميت. Ce sont les premiers vœux. عملك في عندي الشوكة تبعه. Et du Premier ministre de tout le gouvernement pour continuer le travail de réforme, le travail de changement. Notre pays a beaucoup d'atouts. Les Français sont énergiques, créatifs. Ils ont envie d'une société qui soit plus juste. Et nous faisons des propositions de mieux avoir accès aux soins, à l'éducation, au logement, pour pouvoir donner l'avenir avec plus d'espoir. Ségolène Royal attend demain pour enregistrer son message. En attendant, elle a promis de venir aider ce restaurateur à servir des repas aux plus démunis. Elle est annoncée en début de soirée pour une petite heure. Puisque l'on évoque la nouvelle année et les personnalités politiques, sachez que Simone Veil va recevoir un joli cadeau de nouvelle année, puisque l'ancienne ministre, membre de l'Académie française, va devenir grand officier de la Légion d'honneur directement, sans passer par le grade inférieur de chevalier. La nomination interviendra pour cette promotion du nouvel an. Le code de la Légion d'honneur a dû être modifié pour permettre cette nomination inédite. La situation s'est beaucoup améliorée la journée sur le plan des intempéries. Le début de matinée a été marqué par la présence d'une bonne couche de verglas dans plusieurs villes de Lorraine, comme à Metz, où se déplacer à pied ou en voiture était périlleux, comme vous l'avez constaté. Les prochaines heures devraient être nettement plus calmes sur le plan météo. Et avec cette météo hivernale, quel regard portent les Français sur les plus démunis, ceux qui n'ont plus de toit? Nous nous sommes posé la question suite à l'appel lancé avant-hier par la ministre du Logement, Christine Boutin. Dominique Lagroux-Tempère et Guillaume Biel ont pu constater que nombre d'entre nous ne sont pas Certains se cachent. Une tente perchée dans les recoins les plus improbables de Paris. Pas besoin d'exposer ma misère au monde, j'ai ma fierté, c'est ce qui m'aide à rester en vie. Ces mots seront ceux de Diego, 56 ans, 10 ans de périphérique et 3 lettres sur un marbre. Pour eux, pour les gens, ouais, je suis pas touriste hein, quand même, ils savent très bien que tu as fait. Pour eux. Et pourquoi c'est important de leur dire? C'est important qu'ils le voient. Parce que quand ils rentrent à la maison, ils vont cogiter un peu. Donc ils peuvent me retrouver pareil que le monsieur qui est là-haut. On a tous jeté un regard furtif ou baissé la tête, jusqu'à oublier parfois qu'ils sont là, installés depuis des mois, sur l'asphalte et un trottoir. On ne sait pas quoi faire, on est un peu démunis. Là, ils donnent, ils sont de mauvais. Ils disent, toi, tu ne manges jamais rien, alors moi, je te donne. On dirait comme ça. Si on perd notre travail, on n'a plus de maison, on n'a plus de travail, on devient comme eux. Au contraire, si on peut les aider, les soutenir, c'est ce qu'il faut faire. Ah non, non. Non. J'avais un frère alcoolique qui est décédé dans la rue, alors ça me fait beaucoup de mal. Et le fait qu'on est allé à
appel, des passants qui donnent l'alerte. Un chiffre en hausse. Il y a une part d'angoisse à l'idée de laisser quelqu'un dans la rue quand il fait très froid, quand on rentre chez soi la nuit, bien chaud. Une part d'angoisse de mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il sera encore là demain matin? Diego réveillera en comité restreint, mais avec un sac surprise, champagne et foie gras offert tout à l'heure par une voisine. Ils vont donc faire. Mission de reconstituer un peu de lien social entre des convives souvent seuls. C'est le cas de ce réveillon solidaire organisé en Ille-et-Vilaine où se sont rendus Marc de Chéry et La cloche de l'église sonne déjà. Cette fois, c'est sûr, le canton du Coglay ne reverra pas le soleil avant la fin de l'année. À la maison de l'association locale, le chef cuisinier donne ses instructions. Attends, il faut les laver, hein? Ah bah oui, on va faire des 15 kilos. 15 kilos de pommes de terre épluchées, la brigade des bénévoles ne va pas chômer aujourd'hui. D'autant qu'il y a encore les pommes et les champignons, toujours sous l'intransigeant contrôle du chef. Il faut qu'on les mette dans l'eau, parce que autrement ils vont marcher. Lui est cuisinier de métier, pas du genre à pleurer en épluchant les oignons. J'ai appris mon métier, je suis pas de France, pas tour du monde. Pendant ce temps-là, dans la grande salle de réception, d'autres petites mains dressent une table de fête pour 80 convives. Des personnes d'ordinaire isolées dans ce quartier rural. Ce soir, elles réveilleront ensemble. D'ailleurs, François, l'organisatrice en chef, a tout prévu, y compris le ramassage des participants. عم تصورنا هيك. La nuit tombe, le temps passe. Des images inédites. Tous ceux qui ont fait l'actualité musicale 2008 seront là. Qui sera l'artiste de l'année? Les disques d'or 2008, présentés par Flavie Flamand et Bruno Guillon, vendredi à 20h50 sur TF1. Le livret bleu du Crédit Mutuel donne le là à votre soirée musicale. نسيت اشتري لوجو. Derrière les mineurs, le 12 qui est élu local joue son battu. Atteint par la limite d'âge, 10 ans, il n'aura plus le droit de courir en 2009. Les approbations comme les cadeaux restent au vestiaire et Monseigneur le 9 ne fait pas de carte. À ses côtés, cependant, on sent la favorite Diabolo, prête à bondir sous les doigts de Jean-Michel Bazir, qui va conclure l'année comme il l'a traversée, en dominant les autres. Monseigneur la deuxième devant Luc Léa, et Papi Kelly qui tire sa révérence en remerciant ses supporters, parlant de la mise à l'Église fort bien. لا انا قلت مش عم تحطهم انت شو تلعب لها كمان بس عم قول دون حلو. ايه لانه كله ابيض بشاشه. ابيض على اصفر مش ابيض. يعني على اصفر والحيطان مبين انه بشاشه. رغم هيك شوفي انا مبين بالفيلم قبل ما كنا عم نصور انه ماشي. انتبه للجانسي. ما عطوش قطش لا. لازم تصوبي ولا لا لا والصوت بنشيله كله بنحط موسيقى بس عن ورا ما فيش صوت ما فيش عجقه مش عجقه صوت انه ما خصوش لا ما لما يكون في عجقه بكون حلو بس ايه بيطلع صوت التلفزيون Sous l'influence de l'info du Nord, regardez les perturbations atlantiques. Elles filent vers le nord et nous avons eu affaire à ce bel arc de cercle de nuages. C'est lui qui a apporté toutes ces pluies glaçantes de 48 dernières heures. Oui. Qui s'éloigne enfin vers l'est de l'Europe. Alors l'anticyclone de nous protège toujours, mais il favorise maintenant un flux de nord avec une petite faiblesse dans le sud-ouest dont vous profitez enfin les perturbations venues de la péninsule ibérique. Voyez les prévisions de Météo France pour demain matin. On devrait quand même retrouver beaucoup de grisailles, témoins de l'activité d'aujourd'hui, des nuages d'aujourd'hui, beaucoup de grisailles encore demain matin dans le sud-est et dans le nord-est, avec peut-être encore ici ou là un flocon en pleine. Beaucoup de nuages quelques nuages élevés dans la péninsule ibérique, ici ou là parfois givrants. L'après-midi
نو بس كان عتم يعني. اشتغلت 100 يوم ما كان في عجله. انا كنت خايف انه كلكم بتطولوا لانه ملكي وقت تسالك مشان الفواكرا بتلفل رفقت عشيه سالتني كل بيارة لانه نبيل قالوا لي هنا بقى عاده قررنا نبقى بنشتغل نويل مش نويل اللي كانوا على الفرنتير نويل قالوا يا بنت بيرسون نبيل ما وقفش كل النهار كان رجع يقلي على السنتر ما هلا الكريز ما بقعدش يظهروا بقعدوا يظهروا بقعدوا يبيعوا كمان بقعدش يظهروا بصيروا بيشتروا للبيت بضل اوفر من انه يظهروا بس صرنا نشحط العالم كان في معي سباستيان قلت له بس اعملوا الابل بتنزل لي الريدو بتوقف سنقطع بعد 1 سك توقف هونيك بس تسمع الابل بتنزل الريدو قال لي اوكي عملت الابل انا نزل الريدو سمعتي؟ سمعتي؟ ايه عملتها توصل 90 يعني صافي؟ ما بعرف Nouvelle advection, reliée avec nous, nouvelle advection d'air froid, accompagnée d'humidité. Pourquoi? Parce qu'on sera dans un flux de nord, et donc non seulement le froid va arriver du pôle, mais en plus l'humidité va arriver aussi de mer du nord. Donc beaucoup d'humidité dans l'extrême nord, et les températures continuent à baisser, une moyenne de moins 5 degrés pour la moitié nord le matin. Ça veut dire que localement, on pourra arriver bien sûr à moins 7, voire moins 8 degrés. Lundi, changement de temps. Regardez cette petite fonction que Météo France va demander de mettre il se pourrait qu'il neige, mais tout cela reste un petit peu en suspension. Il fera froid, il y aura peut-être des perturbations un peu petites. Moins 6 pour la moitié nord pour le matin, et pourtant davantage de soleil que la veille. Une moyenne de moins 4 degrés le matin pour la moitié sud. Et mercredi, ça sera à peu près pareil, on l'espère, avec un petit peu plus d'éclaircies. Demain, faut-il vous le rappeler, le 1er janvier, je vous souhaite donc une très bonne soirée, un très bon vidéo, et je vous retrouve demain. Bisous. Avec une CIC parce que la lune rouge. Les aventures des Range École, demain à 20h50 sur TF1. Le jour, ça vous dérange. La nuit, ça vous empêche de dormir. Pour lutter contre le rhume 24 heures, il y a un remède, ou plutôt deux. Actifed jour et nuit. Des comprimés jour pour rester actif, un comprimé nuit. سامعة سكرنا الرضاعة على أساس إنه مش على الحال وكذا، لك أعطيني Le remède de trouver plus fort que lui. Médicaments, en tout cas, c'est à moi, pas avant 15 ans, il y a un temps qui m'a dit. بعد شوي بتوصل وحدة قلت له بتوقف برا ما تخلي حدا يفوت قال لي اوكي Les voitures de Michel Vaillant, collectionnez en production fidèle des voitures des plus grands héros du sport automobile. توصل وحدة قلت له شو بتشوفها انا جاية من هونيك عم بعيد قلع فايتة من ورا بالعكس يعني؟ لا مش بالعكس فايتة من المحل على الشفاش وانا عم جو سيزي لو شيف دو لا ستاسيون على الكاس بعد شوي بشوفها فايتة بقول له سيباستيان pourquoi je t'ai mis là؟ قال لي elle m'a fait du charme alors قلت له tu viens lui taper les écorces en caisse بعد الناس على نص الريونات العجقة هونيك خلصت شو اسمه قلت له انتوا بتوقفوا هون ما بتخش حدا يفوت وانا بروح بكحش العالم فل الفيجيل التلفن وانا فال الفل مشان هيك ضل سيباستيان معي طيب كيف ما عملوش هو اوريدي بقى واذا فل قال له باش بدي ضل وفل تلفن للسوسيتي تبعه وقال له باش بيه مشان هيك رجع ضل سيباستيان معي لانه كل مره على دوري ما بكونش في حدا على اساس انا وجوال والفيجيل سي بيان انه وفي البوissonnier عرفت كيف ريسبونسابل سي ان ريسبونسابل مش انه elle m'a fait du charme بعد شوي
بس سكرنا وبدهم يفلوا قلت له جوسلين allez Sébastien ouvre قال ah non tu vas voir Adèle قلت له j'ai pas le temps si tu es là c'est pour que tu serves à quelque chose allez j'ai fait ma BA pour ce soir c'est ton cadeau de fin d'année je suis restée avec toi قلت له أنا j'apprécie alors autant le faire jusqu'au bout va lui ouvrir la porte qu'elle s'en va قلت لها hey Jocelyne on est vieille, nous, on ne peut pas lui faire du charme. Elle dit, bah voilà, il faut me faire du charme pour aller. Elle dit, la prochaine fois, tu laisses quelqu'un entrer. Allez, la prochaine fois, je reste pas avec toi, j'arrive pas à suivre. Pas de tuer, le poissonnier, on veut partir. Elle dit, كلهم سوا بيطلعوش 7 دقايق يعني بس لو بيكون ناطر. قلت له même l'ordinateur il a clôturé, vous n'avez pas descendu encore, changer vos habits et descendre. بسمع Dominique بيقول له déjà قال له oui avec Adèle on ne joue pas le soir elle c'est pourquoi je vais demander à monsieur Abdian qu'elle soit elle la suppléante et moi je fais le manager pour fermer avec elle quand c'est mon tour de fermeture de fermer avec elle c'est pas ton ami confort traîner pourquoi faire tu dis vous êtes pas pressé pour rentrer chez vous là elle laisse Sébastien moi je fais rien ma femme a préparé à la maison à 11h, on va au lit. قلت له t'attends même pas minuit. Allez, je lui fêterai le lendemain matin. الساعة 4. لا ما حدا إذا وحده ما في شيء ما إنه إذا بعدين بالآخر إنه بنعرف واحد. تعبان. لكنه عن طريقة مزح بالآخر يعني شو بده شو ما بده. لا ما مظبوط ما أوقات واحد تعبان إنه بنعرف يعني. إيه فريدريك على أساس بده شي فيلم بنلاقي هالقد في صراحة حلوة إيه بنلاقي في عجقة هالقد على أساس كان فاضي. فريدريك خلوا الساعة 5 على بكرة بالساعة 7 عشية عملوا الرومبيساج دي ريون بالليل هيك بالنهار ما بيكونش في ايه S'il te plaît, pour l'émission c'est bien. Il a vécu l'enfer de sa race. Ouais, mais tout de suite, il a continué jusqu'au bout pour la télé. C'est beau la télé. Mais on commence tout de suite par une Miss Météo très très sexy. Ah, regarde. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas Thierry Ranaud qui fait Miss Météo.